ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राननबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये. அடியேன் எல்லா பகத்தாளுக்கும் அடியனோட நமஸ்காரம். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்ஷனா. போன வாரம் ஒரு புது கான்செப்ட் ஆரம்பிச்சிருந்தோம் அபவுட் நவுன்ஸ். அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி we can move forward with how to identify them. Before that we'll do a little bit of reading practice. அடியேன் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். அது எனக்கு ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? Okay, anyone wants to start reading? Raghavan. Raghavan, சரி. As soon as it comes on the screen நீங்க படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். தாரா தருணகஹ. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. தருணகஹ. உத்தமம். தண்டுலாஹ. தாலஹ. त्रिणबदरम. कथा. रथः. पृथिवी. मन्थानः. प्रथमः. दश. दन्तः. दाम. दानम. दारु. धनम. धरणी. धनुः. धनंजयः. धन्वन्तरी. धन्वन्तरिः. नयनम. नालिका. नालम. Maybe there is some trick proper. नासिका. नखः. उत्तमं. धन्यवादः. अग्रे. धन्यवादः. हरियेन. Super. Anyone else wants to volunteer? समृद्धरियन. अमृता टिकट मारियन. समृद्ध and then अमृता. சரியா? समृद्ध படிங்க. Okay. नखः. नासिका. नालम. नालिका. 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 नयनम. धन्वन्तरिः. धनंजयः. धनु. धरणी. धनम. धारु. दानम. दाम. दनः. दन्तः. दश. प्रथमः. मन्यथानः. मन्थानः. मन्थानः. இங்க சரியா இல்ல, நாங்க சர்க்கிள் இருக்கு. உத்தமம். पृथिवी. रथः. कथा. तृणबरदम.
இன்னொரு தடவை. तृणबदरम् उत्तमम्. तालः तण्डुलाः उत्तमम्. तरणकः तारा उत्तमम्. धन्यवादः. धन्यवादः अडियन्. अडियन् अमृता படிக்கட்டும் अडियन्. 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 तारा तर्णकः तण्डुलाः तालः तृणबदरम् कथा रथः पृथिवी मन्थानः प्रथमः दश क्षम्यताम्. आम्, उत्तमम्. दन्तः दाम दानम् धारु धनम् धरणी धनुः धनञ्जयः धन्वन्तरिः नयनम् नायिका नालम् नासिका नखः. उत्तमम्. अस्तु. धन्यवादः. धन्यवादः. அடுத்தது இன்னும் ஒரே ஒருத்தர் இது படிக்கலாம். Then we have another. I have another set also. படிங்க பிரகதி. ஆனா உங்க வாய்ஸ் எனக்கு சரியா கேட்கல. I don't know if it's just my line. இல்ல அடியன் வாய்ஸ் ரொம்ப இதுவா இருக்கு, மைல்டா இருக்கு. மீன்ஸ் வெரி. பிரகதி மைக்கு கிட்ட வந்து பேசுறியாமா? இப்போ லோவா தான் இருக்கு. நீங்க ஹெட்செட் யூஸ் பண்றீங்களா? Why your voice is very low actually. feeble ஆ இருக்கு. வெளில போயிட்டு ஒரு தடவை திருப்பி ஜாயின் பண்ணி பாக்குறியா? Maybe the next person can finish. மம்மி நீங்க படிக்கிறீங்களா? வைஜெயந்தி மம்மி. அடியன். தாரா தர்ணகः तण्डुलाः तालः तृणबदरम् कथा रथः पृथ्वी मन्थानः प्रथमः दश दन्तः दाम दानम् दारु धनम् धरणी धनुः धनञ्जयः धन्वन्तरिः नयनम् नालिका
नालम नासिका नखः उत्तमं धन्यवादः अस्तु एतत् पर्याप्तं धन्यवादः एतत् पर्याप्तम् इन्नोरु सेट् इरुक्कु प्रगति यू कैन स्टार्ट us off with that set next time I just want to start with the next अस्तु போன வாரம் இந்த கான்செப்ட் பத்தி கொஞ்சம் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிருந்தேன் so let's follow up a little bit on this concept essentially nouns வந்து not every single word in Sanskrit has a gender nouns have a gender மிச்ச வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு சில வேர்ட்ஸ் வந்து verbsக்கு வந்து gender inherent gender கிடையாது பட் நவுன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் டெஃபினெட்லி ஒரு ஜெண்டர் இருக்கு so there are 3 genders in Sanskrit masculine feminine and neuter पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः नपुंसकलिङ्गः அதுல இந்த லிங்கஹன்னு வருதுல கடைசில that means gender பத்தி பேசச்சே லிங்கஹ அப்படினு வரும் கஹ லிங்கஹ நபும்சகலிங்கஹ ஸ்திரீலிங்கஹ புல்லிங்கஹ அப்படினு 3 genders இருக்கு ஜெண்டர்னா லிங்கஹ அப்படினு சொல்லுவாங்க so all nouns have genders depending on what that noun ends with we can figure out and the noun வந்து masculine or feminine or neuter இந்த level 0 ல we will only focus on masculine words that are ending with a e u some masculine words that have a and e are feminine and anything where we see are neuter words so yeah so how do we know if something is ending with a e or u adu vandu we have to break open that word that's the only way to find out if a word is ending with a e or u and the practice we can இன்னி கொஞ்சம் அந்த word practice பண்ணுவோம் where we'll find out how to find out if a word is ending with a if a word is ending with e or if a word is ending with u or a and e and find out if it is feminine and if it is அது neuter இது தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் practice பண்ணுவோம் any questions in this slide we are still going to do practice இந்த ஸ்லைட்ல ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா அடியேன் சரி so Ariane will now share the next Quizlet which Ariane doubt பிரகதி சொல்லுங்க ஈலையும் ஆலையும் முடியற ஏதாவது masculine words இருக்கா Ariane இருக்கு so there is ending words எல்லாத்துலயும் இருக்கு இந்த லெவல்ல we won't learn so let's do some practice in reading and அதோடயே we learn அந்த லிங்கம் என்ன அப்படினா we'll also learn சரியா okay பிரகதி நீங்க படிக்கிறீங்களா Ariane படிக்கிறேன் Ariane உங்க வாய்ஸ் இன்னும் ரொம்ப லோவா இருக்கு பிரகதி நீங்க இயர்போன் வச்சு படிக்கிறீங்களா ஜாயின் இயர்போன் ட்ரை பண்றீங்களா Ariane நான் இப்போ மொபைல்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் அதனாலயான்னு தெரியல நான் இன்னொரு இடத்துல இருக்கேன் அதனாலயான்னு தெரியல Ariane அது பரவாயில்ல இயர்போன் யூஸ் பண்ணிக்கிறியா Ariane ட்ரை பண்றேன் Ariane இப்போ கேக்குதா Ariane இப்ப கேக்குது ஐ திங்க் போனை கிட்ட வச்சுக்கறோம்னு நினைக்கிறேன் or your volume should be full चालकः चालकहல ending vowel எதுன்னு கண்ணு தெரியாதா கண்ணு தெரியாது but can you tell me which it is எப்படி தெரியும் இந்த word வந்து can you break open and tell me what it looks like it plus a plus ill plus a
इक् प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस विसर्गः उत्तमम् सो इच् प्लस अ च क्षम्यताम् इच् प्लस आ च इल् प्लस अ ल इक् प्लस अ क அதனால क इक् प्लस अ வருதுனால this is a अकारान्तः पदम् so चालकः चालकः எந்த லிங்கம் பிரகதி पुल्लिङ्गम् पुल्लिङ्गः அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்லுங்க திருப்பி पुल्लिङ्गः उत्तमं पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः इत्युक्ते मैस्क्युलिन् उत्तमम् अग्रे अपि करोतु ओ पाचकः उत्तमं पुल्लिङ्गः 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 ने எப்படி சொல்றீங்க पाचकः कः is made of इक् प्लस अ plus visarga प्लस विसर्गा करेक्ट सो இதுல வந்து கடைசி வவல் வந்து இந்த விசர்காக்கு முன்னாடி கண்ணு தெரியல ஆனா இந்த க வந்து கீழே லைன் இருந்தானா அது கியூர் கான்சனன்ட் இப்படி லைன் இல்லாம ஒரு க இருந்ததுன்னா தட் இஸ் a ஸ்வர யுக்த வியஞ்சனம் தட் இஸ் அந்த ஜாயிண்ட் வவல்ஸ் கத்துனோம்ல அது சோ இட் இஸ் a இக் பிளஸ் a க சோ இட் ends with an a அதனால விசர்காக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அது பார்க்கணும் it ends with an a so this is the पुल्लिङ्गः so masculine noun इदु वंदु इंद पाचकः वंदु masculine noun उत्तमम् अग्रे करोतु प्रगति गायकः लिङ्गं किम् पुल्लिङ्गः उत्तमं पुल्लिङ्गः घासः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः उत्तमं किमर्थम् इंग स नु कடைசி लेटर இருக்கு இந்த स வந்து इस् और सकारः प्लस अ ववल அதனால இது घासः इस् पुल्लिङ्गः उत्तमम् बाणः पुल्लिङ्गः उत्तमं पुल्लिङ्गः आलः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः बालकः पुल्लिङ्गः बालकः पुल्लिङ्गः उत्तमम् पाटलं पुल्लिङ्गः இதுல அந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தோம்ல அப்படின்னு வந்ததுன்னா அது வந்து நியூட்டர் ஜெண்டர் உத்தமம் நியூட்டர் சோ இது வந்து பாட்டலம் அதனால இது என்ன லிங்கம் நபும்சகலிங்கம் உத்தமம் சோ பாட்டலம் இங்க பாருங்க இம்முக்கு இங்க ம கடியில ஒரு இது வேற இருக்கு இட் இஸ் ஹலண்ட் வேற இருக்கு அதனால இங்க இட் இஸ் நாட் எண்டிங் வித் an இட்ஸ் எண்டிங் வித் அதனால நபும்சகலிங்கம் அவகதம் பிரகதி लिंगम किम अत्र इदला लिंगम एन्न चेल्लुंगा नपुंसकलिंगम नपुंसकलिंगः नपुंसकलिंगः उत्तमम् कागदम नपुंसकलिंगः उत्तमम् इदलियum அப்படி வருது इक् प्लस आ का इग् प्लस अ ग इद् प्लस अ द इम so इद् अ इम so it's ending with அதனால this is नपुंसकलिंगः भारतं नपुंसकलिंगः नपुंसकलिंगः उत्तमम् नाणकं नपुंसकलिंगः उत्तमम् இங்க பாருங்க படிங்க முதல்ல पाकशाला स्त्रीलिंगः स्त्रीलिंगः அந்த ஸ்லைட் பிரகாரம் ஆ அப்படின்னு எண்ட் ஆச்சுனா இல்லனா ஈ அப்படின்னு எண்ட் ஆச்சுனா அது
ஸ்திரீலிங்கः. இதுல it's ending with a. pa a pa ik ka ish a sha il a la la அப்படின்னு எண்டாவதுனால இது என்ன? this is the ஸ்திரீலிங்கः. உத்தமம். அடியன் பாகசாலானா என்னடி? கிச்சன். அடியன் பாடஹ masculine. உத்தமம். எப்படி தெரியும் masculine? it plus o plus விசர்கஹ. உத்தமம். it plus a விசர்காக்கு முன்னாடி it ends with an a, அதனால you know that it is புல்லிங்கः or masculine. பாடஹ. காலஹ masculine. masculine. இங்கேயும் இல்லு plus a, ending letter is a. எங்கேயுமே a கண்ணு தெரியாது because a is always absorbed within the consonant. அந்த consonant லைன் இருக்கும், லைன் இல்லைன்னா அதுல a சேர்ந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். குணிதாட்சரால படிச்சோம் அதை. so there is an a inside here, அது மட்டும் மறக்க கூடாது. ஹிந்தியில அந்த கான்செப்ட் இல்ல, பட் சம்ஸ்கிருதத்துல there is an inbuilt a. so this is புல்லிங்கः masculine. உத்தமம். அக்ரே. மாசஹ புல்லிங்கஹ. உத்தமம். शाखा स्त्रीलिंगः. ஸ்திரீலிங்கः எப்படி சொல்றேன்? खा इख प्लस आ. உத்தமம். இங்க இக்கு இக்கு பிளஸ் ஆ, எண்டிங் வவல் வந்து ஆ, அதனால we know it is ஸ்திரீலிங்கः. शाखा. साधकः masculine. masculine. ஏன்னா இது இக்கு பிளஸ் a. so if it ends with an a, we know that it is masculine. कवाटः masculine. masculine. உத்தமம். काकः masculine. माला feminine. feminine. எப்படி தெரியும்? आ. it ends with a. il plus a, la. lana, since it's a dirgha akaranta, adnala akaranta, tatah स्त्रीलिंगः. उत्तमम्. छाया feminine. स्त्रीलिंगः. बालिका स्त्रीलिंगः. उत्तमम्. शाखा स्त्रीलिंगः. छात्रः पुल्लिंगः. उत्तमम्. இங்க வந்து ஒரு சம்யுக்த அக்ஷரம் இருக்கு. ஓகே, சோ இச் பிளஸ் ஆ சா, இத்து இர் and then a. so சம்யுக்த அக்ஷரத்துக்கு அப்புறம் கூட there is a vowel a. छात्रः a. அதனால this is also masculine. छात्रः masculine. पितामहः masculine. उत्तमम्. पितामहः masculine और पुल्लिंगः. उत्तमम्. धन्यवादः प्रगति. धन्यवादः अडियन्. anyone else? அடியன் அமிர்தா படிக்கட்டுமா அடியன்? படிக்கலாம். ஒரு question is what is घासः? அங்க வருச்சே I'll show you the slide. so I'll show you the meaning. அடியன் படிங்கோ அமிர்தா. I think go ahead. அடியன் பிதாமஹः லிங்கம் புல்லிங்கः. புல்லிங்கः. पुल्लिङ्गः. उत्तमम्. छात्रः पुल्लिङ्गः masculine. उत्तमम्. शाखा अडियन् स्त्रीलिङ्गः. स्त्रीलिङ्गः. किमर्थम्? आल एण्डार्ध, अदनाल स्त्रीलिङ्गः. उत्तमम्. बालिका स्त्रीलिङ्गः आल एण्डार्ध. उत्तमम्. ஒரு செகண்ட் நான் ஷாக்கான்னு என்ன காமிச்சிடுறேன்.
vegetable. இன்னொரு ஷாக்கா வரைச்சே காமிக்கிறேன். it will be branch. छाया स्त्रीलिङ्गः உத்தமம். கிமர்த்தம் எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? ஆ என்றார்கள் அடியேன். யா வந்து பியூர் கான்செப்ட் யாகாரா பிளஸ் ஆடி. உத்தமம். யகார பிளஸ் ஆ. ಛಾಯಾ ஆல் என்றார்து ஸ்திரீலிங்கः. உத்தமம். மாலா ஸ்ரீலிங்கः உத்தமம். காக்கः புல்லிங்கः कवाटः पुल्लिङ्गः साधकः पुल्लिङ्गः உத்தமம். शाखा स्त्रीलिङ्गः ஸ்திரீலிங்கः and shaka means branch. मासः पुल्लिङ्गः உத்தமம். कालः पुल्लिङ्गः உத்தமம். पाठः masculine புல்லிங்கः. உத்தமம். पाकशाला स्त्रीलिङ्गः ஸ்ரீலிங்கः எப்படி தெரியும் ஸ்ரீலிங்கः? अडियन्ना लकार प्लस आ लाडी ला आ इलेनाल स्त्रीलिंग உத்தமம். नाणकम नपुंसकलिंग हाडी உத்தமம். Again, what is Nanakam? நாடகம் காயின் எல்லாத்துக்கும் மீனிங் நான் கடைசியில சொல்றேன். சரியா? we'll go through the whole slide and tell things also. அடியேன் எனக்கு ஒரு டவுட் அடியேன். மாமி ஒரு செகண்ட் இது முடிச்சிட்டு அதுக்கு மேல கேக்குறேல இல்ல இந்த வேர்ட்ல டவுட்டா? இல்ல எல்லாத்துக்கும் இந்த இதுக்கு வந்து விசர்கம்னு ஒன்னு வருது நார்மலா. ஓ புல்லிங்க பதம்க்கு விசர்க வரும் ஜெனரலி. புல்லிங்க பதத்துக்கே எல்லாமே விசர்கம் வருமா? ஆமா. இப்போதைக்கு அந்த ரூல் வச்சுக்கலாம். but that's not always true. என்ன மம்மி? that is not always true. in the levels we'll keep that the pulling விசர்க வந்தா அது புல்லிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு. ஓகே 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 சரி. அதான் எல்லாத்துலயும் விசர்க்கம் வருதுனால அந்த விசர்க்கம் போட்டாதான் அந்த அந்த வேர்டுக்கு ஃபில் ஆகுமா அப்படின்னு அதுதான் கேட்கலாம். in a way yes. அதுதான் அப்படிதான் சொல்லணும். லைக் ராமஹ அப்படிதான் வேர்டு. ராம வந்து வேர்டு இல்ல சொல்ல முடியாது. அதுதான் கேக்குறேன். அதாவது சான்ஸ்கிரிட்ல அந்த விசர்க்கம் போட்டாதான் அது வார்த்தைக்கு வந்து ஃபினிஷ் ஆகுது. எஸ். அடியே சமைக்கணும். அமிர்தா நீ கொஞ்சம் சொல்றியாமா எப்படி இது தெரியும் இது நபும்சகலிங்கம்னு? அடியேன் அம்ல என்றார் அடியேன். பட் இங்க எனக்கு இம்மு தான் தெரியுது. அதனால எப்படி சொல்றேன்? அடியேன் அடியேன் இம் பியூர் கான்சனன்ட் பிளஸ் ஆ வந்து மா அடியேன். எங்க இருந்து வந்தது கேக்குறேன். இம் கரெக்டா? அது எங்க இருந்து வந்தது? த மால இருக்கு அடியேன். அதுக்கப்புறம் அந்த 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 ரேகா போட்டதுனால வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சோ நான இதுக்கு கரெக்டா அது அங்க வரைக்கும் விட்டுடுங்க. இந்த இக்கு இருக்குல்ல, இக்கு பிளஸ் அ பிளஸ் இம் புரிஞ்சுதா? சோ திஸ் க கேன் பி ரிட்டன் as இக்கு பிளஸ் அ பிளஸ் இம். சோ அந்த இக்கு விட்டுடலாம். இந்த அ பிளஸ் இம் ஜாயின் பண்ணினா ஆயிடுது. கரெக்டா? அதுதான். that's what we have to do. so நான கம் இந்த வந்து is in the part of the க. சரியா? பட் நபும்சகலிங்க. உத்தமம் உத்தமம். அக்ரி. அடியேன் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. நாணகம் இல்லையா? ஆமா அடியேன். ஓகே கேளுங்க. அடியேன் நாணகம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அடியேன். ஆமா. நாணக் அம்னு எழுத முடியுமா அடியேன்? நாணக் அம்னு எழுத முடியாது. நோ, இது ஒரே ஒரு அது இப்படிதான் எழுதணும்.
அது சொல்லறச்சே I was just trying to explain you அந்த எங்க இருந்து வந்தது. ஏன்னா இது பார்த்தா உங்களுக்கு இம்முதனே கண்ணு தெரியாது, கண்ணு தெரியலையே. I was trying to explain where it came from. அடியன் இம்ல என்றாலே எனக்கு அது அம்ல என்றாம அது அடியன். அது இம்ல என்றாறது வந்து வேற, அது நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். பட் இப்போதைக்கு only we are going to take. மகாரஹல என்றாச்சுனாலே அடியன். வகாரல எண்டாச்சுன்னா நாட் நெசசரிலி நபும்சகலிங்கம். அதுல வந்து இங்க ஒரு இருக்கணும், அப்பதான் அது நபும்சகலிங்கம் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியும். சரியா? ஆமா அடியன். அடியன் அது எனக்கு தெரியும் அடியன். அந்த மகார actually அடியன் உங்க வாய்ஸ் எனக்கு சரியா கேட்கல. so I'm not sure if what your doubt is. உங்க டவுட் சாட்ல எழுதிடுறீங்களா? நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்றேன். ஆமா அடியன், நான் சாட்ல போட்டுட்டேன். அடியன் அடியன் धन्यवादः अडियन. धन्यवादः अडियन. இன்னும் படிக்கல அமிர்தா? அடியன் பாரதம். அடியன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்களா எங்க இருந்து வந்தது அம்மு? அடியன் அடியன் தகாரா பிளஸ் வந்து அடியன் பிளஸ் அடியன். உத்தமம். சோ அந்த அம்ல எண்டாறதுனால இட் இஸ் நபும்சகலிங்க. நபும்சகலிங்க அடியன். உத்தமம். பாரதம் belonging to Bharat. அடியன் ஒரு டவுட் அடியன். பாரதம்ல அடியன் ஜெனரலா நம்ம சொல்லும் போது பாரத் மாதான்னு சொல்லுவாளே அடியன் இந்தியாவா, அப்ப ஏன் அடியன் ஃபெமினைன் ஜெனரலா அது இல்ல, நியூட்டர் ஜெனரலா போட்டிருக்கா? So Bharat Mata is feminine, Bharatam is neuter. அந்த மாதிரி depends on different words பண்ணலாம். அதே words வெச்சுண்டு இப்ப பாக்கசாலா for example one word we made, அது feminine. இன்னொன்னு வந்து we can make பாட்டசாலா, so we can join different words. so பாட்டகன்னு பார்த்தோம் masculine, ஆனா பாட்ட வந்து ஷாலாவோட சேர்ந்துதுன்னா அது feminine ஆயிடும். So that's how Sanskrit grows. ஏன்னா புது புது words உற்பத்தம் பண்ணி அதற்கு அந்த லிங்கம் வேற மாறிடும். ஆடி धन्यवाद. காகதம். காகதம் பேப்பர். இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா அமிர்தா? அடியன் the pure consonant plus வந்து plus வந்து டம், அதனால அம்ல என்று எண்டாறதுனால நபும்சகலிங்க அடியன். உத்தமம் உத்தமம் தலைவா. அடியன் பாட்டலம் நபும்சகலிங்க அடியன். உத்தமம். அடியன் பாலகः புல்லிங்கः. पुल्लिङ्गः. तालः पुल्लिङ्गः. उत्तमम्. अडि बाणः पुल्लिङ्गः. उत्तमम्. भासः पुल्लिङ्गः. उत्तमम्. गायकः पुल्लिङ्गः. उत्तमम्. पाचकः पुल्लिङ्गः. चालकः पुल्लिङ्गः. उत्तमम्. धन्यवादः. धन्यवादः. We can go through this one more time. மாமி யாராவது வாலண்டியர் பண்ணினாலா? என் சம்ரத் சொல்லியிருந்தேன்டி. சம்ரத் படிக்கிறியாமா? சரி. படி. லிங்கமும் சொல்லுங்க சரியா? ஓகே. चालकः पुल्लिङ्गः. पाचकः पुल्लिङ्गः. पाचकः meaning cook. ओके. गायकः पुल्लिङ्गः. घासः
नपुंसकलिङ्गः இல்லடி घासः வந்து புல்லிங்கः पुल्लिङ्गः ஏன் புல்லிங்கன்னு சொல்றீல पुल्लिङ्गः எக்ஸ்பிளைன் பண்றீல ஏன் புல்லிங்கன்னு அடியேன் வந்து எண்டிங்ல இஸ் or சகாரா பிளஸ் அதனால இது ச ஆயிடுது so it is ending with a so पुल्लिङ्गः घासः उत्तमम् बाणः पुल्लिङ्गः उत्तमम् तालः पुल्लिङ्गः बालकः पुल्लिङ्गः पाटलं नपुंसकलिङ्गः उत्तमम् कागदं नपुंसकलिङ्गः भारतं नपुंसकलिङ्गः नाणकं नपुंसकलिङ्गः எக்ஸ்பிளைன் பண்றீல எப்படி நபும்சகலிங்கன்னு அம்ல எண்ட் ஆகுதுல அதனால இட்ஸ் எண்டிங் வித் அம் उत्तमम् पाकशाला स्त्रीलिङ्गः उत्तमम् पाठः पुल्लिङ्गः लेसन कालः पुल्लिङ्गः उत्तमम् मासः पुल्लिङ्गः उत्तमम् शाखा स्त्रीलिङ्गः எப்படி சொல்றீங்க ஸ்திரீலிங்கன்னு அடியன் வந்து இருக்கு லாஸ்ட் வந்துருக்கு அதனால ஸ்திரீலிங்கः उत्तमम् साधकः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्ग उत्तमम् कवाटः पुल्लिङ्गः उत्तमम् काकः पुल्लिङ्गः माला स्त्रीलिङ्गः उत्तमम् छाया स्त्रीलिङ्गः बालिका स्त्रीलिङ्गः स्त्रीलिङ्गः शाखा स्त्रीलिङ्गः स्त्रीलिङ्गः उत्तमम् छात्रः पुल्लिङ्गः छात्रः पुल्लिङ्गः छात्रा स्त्रीलिङ्गः स्त्रीलिङ्गः उत्तमम् पितामहः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः उत्तमं धन्यवादः धन्यवादः Maybe we can have one more person practice and now then I'll tell the meanings also. ராகவ் படிக்கிறியாமா ராகவன் படிக்கிறேன் पितामहः लिंगमो சொல்லுங்க स्क्रीन पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः पितामहः கேட்டிருப்பீங்க நீங்க மகாபாரதத்துல பீஷ்ம பிதாமகः அப்படினா அப்பா சைடுல இருக்கிற தாத்தா சொல்லுவாங்க பெட்டர்னல் கிராண்ட்ஃபாதர் சரியா छात्रः पुल्लिङ्गः छात्रः पुल्लिङ्गः छात्रा also student meaning स्त्रीलिङ्गः இருக்கு छात्रा அடியே शाखा स्त्रीलिङ्गः स्त्रीलिङ्गः उत्तमम् बालिका स्त्रीलिङ्गः बालिका स्त्रीलिङ्गः meaning girl छाया स्त्रीलिङ्गः उत्तमम् shade is called chaya माला स्त्रीलिङ्गः माला स्त्रीलिङ्गः meaning any garland काकः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः meaning crow उत्तमम् कवाटः पुल्लिङ्गः कवाटः पुल्लिङ्गः door साधकः पुल्लिङ्गः साधकः means achiever a person who can achieve something शाखा स्त्रीलिङ्गः उत्तमम् शाखा इत्युक्ते branch मासः पुल्लिङ्गः
पुल्लिङ्गः इत्युक्ते मन्त् मासः कालः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः मीन्स् टैम् पाठः पुल्लिङ्गः उत्तमम् इत्युक्ते लेसन् पाकशाला स्त्रीलिङ्गः स्त्रीलिङ्गः किचन् पाकशाला नाणकं नपुंसकलिङ्गः उत्तमम् इत्युक्ते कायिन् भारतं नपुंसकलिङ्गः भारतं नपुंसकलिङ्गः इण्डियाக்கு இன்னொரு பேர் कागदं नपुंसकलिङ्गः उत्तमं कागदं पेपर् पाटलं नपुंसकलिङ्गः पाटलं नपुंसकलिङ्गः रोस् இன்னொரு பேர் बालकः पुल्लिङ्गः बालकः पुल्लिङ्गः बालिका पातो स्त्रीलिङ्गः that was girl this is boy तालः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः तालः बाणः पुल्लिङ्गः बाणः meaning arrow धनुः पातो that was bow बाणः arrow घासः पुल्लिङ्गः घासः पुल्लिङ्गः meaning grass गायकः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः गायकः meaning a person who sings singer पाचकः पुल्लिङ्गः पाचकः पुल्लिङ्गः male cook வந்து பாச்சகன்னு சொல்லுவாங்க चालकः पुल्लिङ्गः चालकः पुल्लिङ्गः meaning driver उत्तमम् अस्तु any questions what is ताणः what is what ताणः ताणः वा तालः वा तालः lock எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு ஒரு செகண்ட் பிரகதிக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு வேற யாருக்கு சொன்னா ஓகே பிரகதி சொல்லுங்க அடியன் இந்த வேர்ட்லாம் வீடியோல வருமா அடியன் அந்த ரெக்கார்டிங் வருமே அடியன் வந்துரும் ஏன் ஸ்கிரீன்ல போடுவீங்களா அடியன் அடியன் அவ இன்னைக்கு இந்த வாரம் போட்டுடுவா சரியா அடியன் 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 என்னால போக முடியல அடியன் அடியன் கேட்கல பிரகதி பட் ஐம் திங்கிங் நீங்க கேட்கற போடல யூடியூப்ல இந்த வாரம் போட்டுடுவா அடியன் அடியன் நான் தேடிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனாலும் யூடியூப்ல போன வாரத்தோட போட்டுடுவா அடியன் இந்த வாரம் போட்டுடுவா சரியா இந்த வாரம் வந்துரும் இல்ல அவ டவுட் வந்து குவிஸ்லெட் போக முடியல அப்படிங்கறது நினைக்கிறேன் குவிஸ்லெட் நான் ஷேர் பண்ணல இந்த குவிஸ்லெட் நான் கேட்கல மாமி Quizlet இந்த வாரம் I was actually looking for putting everything in a drive அந்த ஒரு driveல மாத்திட்டு the drive link ஷேர் பண்ணிடுவோம் that will have all the links to everything Quizlets all of the photo எல்லாம் அந்த PDFs everything will be in that drive சரியா இல்ல நான் அனுப்பிடுறேன் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு டிரைவ்ல போடல கிரியேட் பண்ணிட்டு அனுப்பிடுவோம் மணி கேக்குறதா எனக்கு கேட்கவே இல்ல இல்ல சொல்லுங்க பிரகதி உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் சாட் பாக்ஸ்ல போடுறல அடியன் 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 Again, so any questions on in the concept of pullingaha, strilingaha and napumsakalingaha? Nodian. Again, so I'm happy it's very clear. Seri, we'll do another reading practice today. Question is that? அடியே எனக்கு நபும்சகலிங்கம்ன்ற மீன்ஸ் அது என்னது
அதாவது நம்ம அது உயிர் இல்லாத ஜட பொருளுக்கு நபும்சகலிங்கம் இல்ல குட் क्वेश्चन மாமி. சோ அது எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சோ புல்லிங்கஹல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தாலகன்னு பார்த்தோம். இப்ப தாலகவும் ஜட பொருள் தானே. ஆமா. ஆனா அதுக்கு we given the lingam as புல்லிங்கஹ. சோ சம்ஸ்கிருதத்துல அது ஜட பொருள்னால அதுக்கு ஒரு நபும்சகலிங்கம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இல்ல. Every word has an inherent gender in it. அது 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 தாலக இவன் அது ஜட பொருள், அதுக்கு ஒரு புல்லிங்கன்னு கொடுத்துடுவோம். மித்ரம் அப்படின்னு வருது. மித்ரம்னா ஃப்ரெண்டு. ஆனா he's a living breathing மித்ரம் தானே, they are breathing. இருந்தாலும் அது நபும்சகலிங்கம். சோ எல்லாமே எண்டிங் பேஸ்ட் தான் சம்ஸ்கிருதத்துல. It is not based on the person. நபும்சகலிங்கம் சொல்லமே தவிர மத்தபடி அந்த ஜட பொருளுக்கோ உயிர் இல்லாத பொருளுக்கோ அந்த மாதிரி இது கிடையாது இல்லையா? அது மாதிரி இல்ல இல்ல வராது. வராது. அதுதான் எனக்கு அப்பலேருந்து குழப்பிட்டே இருந்தது. என்னடா அது இந்த பாரதம் ஹம்ல வருதுன்னு அப்ப இதெல்லாம் வந்து வருது, அப்ப உயிர் இல்லாத பொருளா வருது, அப்ப இது ஓகே நம்ம சொல்லுங்க. அப்ப நீங்க இப்ப இன்னொன்னு சொன்னோன்னே இப்ப கதவுல ஒண்ணு வந்தது ஏதோ அதுக்கு வந்துன்னா அப்ப இதெல்லாம் உயிர் இல்லாத பொருள் தானே வருது. கரெக்ட் கரெக்ட் அதேதான். தட் இஸ் a very important question, very important doubt to clear. ஏன்னா பாணக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஜட பொருள் தான், இதுக்கு என்ன உயிர் இருக்கு, இருந்தாலும் இது வந்து புல்லிங்கக தான். ஏன்னா எண்டிங், எவ்ரிதிங் இஸ் எண்டிங் பேஸ்ட். எண்டிங்க வச்சுதான் அது ஸ்ரீலிங்கமா அது புல்லிங்கமா அண்ட் தென் நபும்சகலிங்கமான்றதை வச்சு நம்ம ஆல முடிஞ்சதுன்னா அது புல்லிங்கம், ஆல முடியும் போது அது ஸ்ரீலிங்கம், ஹம்ல முடிகிற மாதிரி முதல் எழுத்தோட அது முதல் எழுத்து இருக்க ஹாவும் சேர்த்துட்டு இந்த இம்மு முடிகிற மாதிரி இருக்கு. அதான் கிட்டத்தட்ட அதாவது உயிர்மை அதாவது புள்ளி எழுத்தா இருக்கிற அந்த எழுத்துக்கள் முடிகிற மாதிரி இருக்கிற இதுக்கெல்லாம் வந்து நபும்சகலிங்கம். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே மாமி. ஓகேமா, தேங்க்யூ. மார்னிங் வருது எனக்கு சொல்ல வர மாட்டேங்குது. ஓகே, வேற டவுட் இருக்கா? இல்ல. ஓகே, இங்க ஒரு ஸ்டோரி, ஜஸ்ட் a small story இருக்கு. we can try to read it. வேற யாராவது anyone interested in reading ஒரு பேஜா we can read. அமிர்தா, அதுக்கப்புறம் என் பிரகதி, வேற யாராவது இன்ட்ரெஸ்டட்னா பேர் போட்டுடுங்க சாட்ல. ஓகே, சோ அமிர்தா நீங்க ஐ ஹர்ட் யூ ஃபர்ஸ்ட், நீங்க சொல்றீங்களா படிக்கல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் முதல்ல இது படிங்க. அடியே கா கஹ அடியே ஷ செகண்ட் ஷ ரா ரி ஹி ஷ ரா ரி ஹி ச கா கஹவும் ஷராரிஹியும். ஷராரிஹினா ஹெரான், அது ஒரு டைப் ஆஃப் பேர்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ இது அவளோட கதை, காக்ககவும் ஷராரிஹியோட கதை. அது எனக்கும் ஆயிடுச்சு தெரியல. இப்ப தெரியறதுல இப்ப படிக்கும். காக்கஹ ரே ரோ ரோகவா ரோகபா சமீனா தஹ ரோகபாதிதஹ. உத்தமம். ரோகபாதிதஹ பவதி பவதி. உத்தமம். சோ காக்கஹக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாம போயிடுது, அவ்வளவுதான் சொல்றாங்க. ரோக அப்படின்னா டிசீஸ், பாதிதஹ அப்படின்னா சரியில்லாம, சம்யக் நாஸ்தி. ரோக வந்து சரியில்லாம போயிடுது, பவதி. உத்தமம், தன்யவாதः அமிர்தா. அக்ரே பிரகதி. பவதினா கிரியாபதம். பவதி மீன்ஸ் இஸ். காக்கஹ became sick அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவான். became க்கு அர்த்தம் இது பவதி, or is அப்படின்னு சொல்லுவா. அடியன் நான் படிக்கட்டா? இப்ப படிங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிங்க முதல்ல. ஷராரிஹி மீனம் கிருஹ்ணாதி. ஷராரிஹி மீனம். இங்க வந்து நம்ம when we were learning her which when we were learning சம்யுக்த அக்ஷரம், அப்ப எங்க என்ன படிச்சோம்? ஹக்கு அப்புறம் ண இல்லனா ந இல்லனா ம, இந்த மூணு வந்ததுன்னா எது முதல்ல படிக்கணும்? முதல்ல அந்த
அதனால இப்ப கரெக்டா படிங்க இந்த வேர்டு. हाथी கிருண்ஹாதி. उत्तमम्. हाथी उत्तमम्. शरारिहि मीनं கிருண்ஹாதி. அப்படின்னா இந்த ஷராரிஹி அதாவது இந்த ஹெரான் அது வந்து மீனத்தை வந்து பிடிச்சுது அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? சோ காக்கக வந்து உடம்பு சரியாயில்ல, அதனால ஷராரிஹி வந்து மீனம் பிடிச்சுது. அதுக்கப்புறம் என்ன சின்ன பகுதி படிக்கிறேன். கேளுங்க. அது வந்து when we learned சம்யுக்த அக்ஷரம், அப்ப we learned that இந்த ஹக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ரூல் இருக்கு. அது என்ன ரூல்னா, ஹ முதல்ல வந்து அதுக்கப்புறம் ம வந்ததுன்னா we pronounce the ma first. Like for example பிரம்மா அப்படிதான் சொல்லணும். பிரம்மா சொல்லணும் even though இங்க ஹக்கு அப்புறம் தான் ம வருது. அதே மாதிரி கிருஷ்ணாத்தின்னு படிக்க கூடாது. இந்த ஹக்கு அப்புறம் ண வந்ததுன்னா we first read the ண. கிருண்ஹாதி அப்படிதான் சொல்லலாம். கிருண்ஹாதி. அதான் மேல எதுவும் இல்லையே, அதான் எனக்கும் அப்படிதான் படிக்கணும். கிருண்ஹாதி. இல்ல ஆக்சுவலி இது வந்து உள்ள போயிருக்கணும், பட் நிறைய ஃபாண்ட்ல வந்து there will be lot of ways, பட் இப்படி சேஞ்ச் இருந்து பார்த்தேன்னா it means it's சம்யுக்த அக்ஷரம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். உத்தமம் நீங்க படிச்சீங்க அப்படி, பட் யா பட் இட்ஸ் ரூல் இருக்கு, so you cannot read it like that. ஓகே ஓகே. அந்த அதாவது நான் எழுத்தும் ஹாவும் வந்ததுன்னா இன்னன்னு படிக்கணுமோ? கிருண்ஹாதி அப்படிதான் படிக்கணும். அதுல வேற என்னோட எழுத்துக்கு வேற இன்னும் 2 லெட்டர் இருக்கு. ம வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹக்கு அப்புறம் ம வந்ததுன்னா பிரம்ஹா அப்படிதான் படிக்கணும். பிரம்ஹா. அதே மாதிரி the third thing that has this rule is in the dantya nakara, the dental nerve பார்த்தோம்ல, dantya nakara. இல்ல இப்ப வந்து இது வந்து இந்த குரில்ன்ற அந்த எழுத்து ஆல வந்தா அது மாதிரி வருமா? இல்ல ஹல வந்தா மட்டும் தான் இது இருக்கும், வேற எங்கேயுமே இந்த இது இருக்காது. இல்ல அதாவது குரில் அதாவது இந்த என்ன சொல்றது நாவா அந்த மாதிரி வருது இல்லையா? அது நவ் இருக்கலாம், நாவும் இருக்கலாம், தட் இஸ் நாட் எது வேணா இருக்கலாம். பட் குரில் எது வேணா இருக்கலாம். இந்த நான் எழுத்து வந்தாலும் அண்ட் தென் இன்னொரு மா எழுத்தா என்ன சொன்னேன் பிரம்மாக்கு. கரெக்ட். அதுக்கும் அது மாதிரி வந்தாலும் மா எழுத்து வந்தாலும் அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி வரணுமா? ஆமா அடியன். ஹக்கு அப்புறம் ம or anything after that can come, but her ma சேர்ந்ததுன்னா அதோட ஆவும் இருக்கலாம், ஈ இருக்கலாம், ஊ இருக்கலாம், any level, but இப்படி வந்ததுன்னா you have to read the இந்த letter தான் first. ம தான் முதல்ல படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் ஹ படிக்கலாம். ஓகே. so it's கிருண்ஹாதி. நான் ரொம்ப குழப்பறேன்னு தெரியல, எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. தப்பா இல்ல நோ ப்ராப்ளம் மாமி, கேட்கலாம். ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி எனக்கு என்னமோ இன்னைக்கு என்னோட ஹெட்செட் தான் பிரச்சனையோன்னு தெரியல, எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது அவ்வளவா டவுட்ஸ் வால்யூம். அன்பார்ச்சுனேட்லி இல்ல ஆக்சுவலா மாமியோட வாய்ஸுமே வால்யூம் கம்மியா தான் கேக்குது, அதனால என்ன மன்னிச்சிடுங்க, அவ்வளவா கேட்கல டவுட் என்னன்னு. ஓகே 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 ஓகே. ஆனா எனக்கு நீங்க சொல்றது நல்லா கிளியரா கேக்குது. அடியேன். ஓகே அடியேன். ஓகே அடியேன். anyone has any doubts on this, எனக்கு மெசேஜ் கூட அனுப்பலாம். I can resolve, I can help you with all this. Aryan, what is Grinhati? Grinhati na to take அப்படினா or grab or generally take னு சொல்லுவா Grinhati. Okay. so shararihi meenam Grinhati. astu agre அடுத்தது சம்ருத் படிக்கிறேளா? next Aryan. शरीर अदायते second line. काकः तत् पश्यति. काकः तत् पश्यति. पश्यति ना பாக்குறது. காக்கஹ வந்து இந்த ஷரீரிஹி வந்து மீனத்தை எடுத்து சாப்பிட்டது வந்து காக்கஹ வந்து பார்த்தது, அவ்வளவுதான் இங்க இருக்கு. காக்கஹ தத்
पश्यति। अस्तु, नेक्स्ट पेर राघवन। राघवन लास्ट लाइन पढ़ लेंगे। पढ़ते शरारिं मीनं याचते। शरारिं मीनं யாச்சதே. காக்கா வந்து ஷராரி கிட்ட வந்து கேட்கறது, அந்த மீனம் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குறியா அப்படின்னு. யாச்சதேனா பெக்கிங் அப்படின்னு கேட்கலாம். யாச்சதே. ஷராரினா ஹெரான் அப்படின்னு ஒரு பேர்டு. வேற anyone else interested in reading? அடியன் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. கேளுங்க. படிக்கலாமா? யோசிக்க டவுட் இருக்கு பிரகதிக்கு, கேட்டுடலாம். எஸ் பிரகதி. அடியன் பஷ்யதினா என்ன அடியன்? பஷ்யதினா பார்க்கிறது. சி. கிருஹாதி டு டேக், பஷ்யதி டு சி, யாச்சதே டு பெக். அடியன் அடியன் தத்துனா என்ன அடியன்? தத்துனா அது அப்படின்னு. காக்கா அது பார்த்தது. அது ஷரீரிஹி வந்து மீனத்தை எடுக்கிறது, காக்கா பார்த்தது. அடியன் அடியன் சதாரம் மீன யாச்சதேனா அங்க சதாரம் அதெல்லாம் அப்புறமா படிக்கலாம், how it is all derived. பட் அது ஷராரிஹிட்ட வந்து மீனத்தை வந்து கேட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு. சரியா? அது யாரோ சொன்னாவா படிக்கிறான்னு. அடியன் படிக்கலாமா? படிங்க. ஷராரிஹி மீனம் காக்காய ததாதி. உத்தமம். ஷராரிஹி மீனம் காக்காய ததாதி அப்படின்னா அது வந்து கேட்டதுல பெக் பண்ணிட்டு, அதனால ஷராரிஹி வந்து காக்காட்ட மீனம் கொடுத்துருத்து. ததாதி. ததாதினா டு கிவ். ददाति. शरारिहि मीनं काकाय ददाति. उत्तमम्. Any other volunteers? We need like 3 more volunteers. पढ़ी. प्रतिदिनं मीनं ददाति. उत्तमम्. प्रतिदिनं मीनं ददाति. ददाति पाता हूं to give. प्रतिदिनं every day. தினம் தினம் அது வந்து மீனம் வந்து ஃபிஷ் பண்ணி அந்த ஷராரிஹி வந்து காக்காட்ட கொடுத்தது. எவ்ரிடே கொடுத்தது, தினம் கொடுத்தது. அஸ்து. அத்ர what is bhavati? bhavati become. ஆனா bhavati இங்க இருக்கு. became na become is bhavati. or sometimes is னு யூஸ் பண்ணலாம். is well அப்படினா. but we'll first read this. Any other volunteers to read? கேக்கல. அடியன் மாமே உங்க குரல் கேட்கவே கேட்கலையா? இப்ப கேக்குதா? காக்கக ஸ்வஸ்தக பவதி. உத்தமம். உத்தமம். காக்கக ஸ்வஸ்தக பவதி. உத்தமம். அப்படின்னா காக்கா வந்து பிரதி தினம் சாப்பிட்டதுல தினம் தினம் அந்த ஷரீரிஹி வந்து மீனம் கொடுத்தது. காக்கா வந்து முதல்ல ரோக பாதிதக இருந்தது. இட் வாஸ் அன்வெல். இப்போ அது ஸ்வஸ்தக. he became well. உத்தமம். அடுத்தது யாராவது படிக்கிறீங்களா? வைஜெயந்தி மாமி இருக்கா? அஸ்து. we can call on the same people again. பிரகதி படிக்கலாமா? அடியன் படிக்கிறேன். किमर्थं येनम् आश्रयसे? आश्रयसे आश्रये. आश्रये. किमर्थं ஏனம் ஆශ්‍රயே. நான் எதுக்காக இந்த ஷரீரிஹியோட ஆශ්‍රயத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த காக்கா
யோசிச்சுது. எவ்ரிடே அது வந்து பிச்சை எடுத்துருந்தது. ஷரீரி ஹீட்ட ஷராரி ஹீட்ட எனக்கு கொஞ்சம் கொடு, மீனம் கொடு, மீனம் கொடு. ஸ்வஸ்தக ஆயிடுத்து. இப்போ அது யோசிக்கிறது எதுக்கு இந்த ஷராரி ஹீட்ட வந்து நான் ஆசிரயமா இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறது. கிமர்த்தம் ஏனம் ஆசிரயே. உத்தமம், தன்யவாதः பிரகதி. இனி அதர்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணினவாலும் சொல்லலாம், நோ ப்ராப்ளம். படிங்கோ. பிரியா மாமி படிங்கோ. ஸ்வயம் கர்ம கரோமி. உத்தமம். ஸ்வயம் கர்ம கரோமி, நானே பண்றேன் அப்படின்னு யோசிச்சுது. நம்ம எல்லாம் பண்ணது எல்லாமே கர்மா. அதனால ஸ்வயம் கர்ம கரோமி, நானே அந்த மீனத்தை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்வயம் கர்ம கரோமி. உத்தமம். அக்ரே படிங்க. எனக்கு ஒரு டவுட். கேளுங்க. ஸ்வயம் கரோமிங்கிறத ஸ்கிரீன் என்னமோ ஆயிடுத்து. சம்யதாம் நீங்க கர்மல வந்து என்ன சொன்னீங்க? கர்மா அது சொன்னீங்க. எப்படி படிக்கிறது? கர்மா கர்மா இது கா தான் இருக்கு. கா பிளஸ் மா தான் இருக்கிறது. கர்மான்னு படிக்க கூடாது. கர்ம 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 ஆக்ஷன். நானே அந்த ஆக்ஷன் பண்றேன் அப்படின்னு யோசிச்சுது. கர்ம. அக்ரே படிங்க. கிருதஜ்ஞதாம். உத்தமம். கிருதஜ்ஞதாம் கிருதஜ்ஞதாம் சஹ உக்த்வா சஹ. உத்தமம். இங்கு இது ஃபுல் லைன். தூரம் கச்சதி. உத்தமம். கிருதஜ்ஞதாம் உக்த்வா சஹ தூரம் கச்சதி. அப்படின்னா கிருத்தஜ்ஞதாம்னா தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் சொல்லி, உக்த்வா சொல்லிட்டு, சஹ சஹ கஹ சஹ காக்கஹ அந்த காக்கஹ தூரம் போயிட்டு. கிருத்தஜ்ஞதாம் உக்த்வா சஹ தூரம் கச்சதி. உத்தமம். கடைசி லைன் படிங்க. யாரோ சொன்னேன் தெரியாது, யாரு சொன்னேன் பட் படிச்சுடுங்க. யாரோ சொன்னேன் உக்த்வானா சொல்லிட்டு. யாரோ சொன்னேன் படிக்கிறேன், அது படிச்சுடுங்க. இது பரிஷ்ரமேண ஜீவனம் வரம். பரிஷ்ரமேண ஜீவனம் வரம். பரிஷ்ரமம் பண்ணினாதான் ஜீவனம் சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு. This is our story for today. அஸ்து. any கேள்வி? ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? பரிஷ்ரமம்னா ஹார்ட் ஒர்க். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாதான் we can live அப்படின்னு. ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினாதான் உங்க லைஃப் வந்து சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வருது. ஆனா காக்கா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலையே. அதான் காக்க சொல்லிட்டு, நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாமலே நான் வேற யாரையோ சும்மா பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கேன், அதுக்கு நானே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி என்னோட ஸ்வஸ்தத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்றேன், எதுக்கு பிச்சை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அது யோசிச்சுட்டு. சரி, டைம் ஆயிட்டு. நான் அப்பாலஜைஸ் பண்றேன் எல்லாத்தையும். we'll end our class now. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. शान्तिः शान्तिः शान्तिः.